സോ ഗൈസ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടാ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആണ് കേട്ടോ. വളരെ പഴക്കം ചെന്നൊരു ടെമ്പിളാണ്. അമ്മായി വിളിക്കേണ്ട സമ്മതിക്കൂലൊരു വ്ളോഗ് എടുക്കുക. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്പോട്ട് വരുന്നൊരു മ്യൂസിയമാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എന്തായാലും വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റേതായ രീതിയിലൊന്നൊരു വിവരണം ഞാൻ തരുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. കാരണം എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ ഗായ്സ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അപ്പോൾ മറക്കാതെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്ന് പവറാക്കി തരാം കേട്ടോ. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്പോട്ടാണത്. മ്യൂസിയമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഗൈഡാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞുതരും എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിത മാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മ്യൂസിയം അടിപൊളി. What about this temple? This is the only pagan temple remained in Armenia. It dates back to 1st century 77 AD, built by one of our kings called Tardates I. So, you know anything about paganism? It's about believing in different gods, numerous gods. Yeah, God of sun, God of water, we even had God of hospitality. So before converting to Christianity, before becoming the first Christian nation in the world, officially adopting Christianity, we used to be pagans. And this temple is dedicated to the god of sun, Mitra. The statue used to be inside, not anymore, they removed it. And you might wonder, why is this the only pagan temple remained in the territory of Armenia? Because guys, after adopting Christianity, all of these places for worship for pagan gods were ordered to be destroyed, removed. And in the same places, even sometimes using the same stones, Christian monasteries were built. And why they did not destroy this one? This area used to be a country house for our queen. She was spending time in here, so by her order they did not remove this one. What they did instead, right next to it, they built a Christian monastery on the right side. But unfortunately in 16th century there was a devastating earthquake. Both sides were destroyed, thrown into the gorge. And unfortunately we didn't have the image for the Christian monastery to rebuild, but we had the image for Garni temple, so we could put the pieces together. It took 20 years for the archaeologists to do this, and another 300 years so we could finally reconstruct it. In 19th century they finished, and to rebuild they used the original stones brought from the gorge. The missing stones were for the missing stones they used blank stones. You'll see the difference once you get closer. And the remainings of this Christian monastery they put on both sides. You can see each is 30 centimeters. In order to worship God you should struggle a bit. This was the meaning for the stairs. And also just one more thing, if you're interested you can get down. Listen to the information about this royal bath. It's like in ancient Rome, we have these cleansing places, and also this is in Roman style because our king, before coming to Armenia, becoming a king, he had his education in Greece. He was being kept there. This is why there's an impact on. സോ ഗായ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തായാലും ഞാൻ പറയും. സോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വിഷ്വൽ. നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുറേ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ലേസർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ലേസർ സെറ്റപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇതിവിടെ. സോ ഇതാണ് ആ മ്യൂസിയം. നമുക്കെന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വ്യൂ കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം. എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു 7 നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷസ് നടക്കുന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ, ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ. എൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടോ, ഇത്രയും ഹൈറ്റാണ് വരുന്നുണ്ടോ, ഈ മുട്ട് വരെയാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. പവർ ഫസ്റ്റ് പോട്ടെ, നമുക്ക് പോവാം.
പാർക്ക് കയറി പോവാം. ഇത് വേണ്ട കാലൊക്കെ കണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ എടുത്ത് വെക്കണം. ഇതുണ്ടോ ഇതിനാട്ടോ അടിക്ക് ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് വരാം. വൈക്കിങ്സൊക്കെ പണിതുകൊണ്ടത് കാരണം അവർ നല്ല ടോളായിട്ടുള്ള വലിയ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വ്യൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ടോ ഡു നോട്ട് പുട്ട് കോയിൻ. ഡോണ്ട് പുട്ട് കോയിൻ. ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പേഗൻ ഗോഡിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്ന് കൊത്തി വെച്ചുണ്ടോ മെഷീൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത പോലുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷമില്ല അവന്മാരുടെ ആർക്കിട്ടൊക്കെ. ഇതൊരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ ഗ്ലാസ് ഇതിന് ശേഷം വെച്ചായിരിക്കും. സോ ഗായ്സ് നിങ്ങൾ കാണുക. ഞാൻ വൈകിട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടൊരു കോണെന്ന്. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കാം. ഇതിന് ചുറ്റും 7 തവണ വലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നിട്ട് നീ ചുറ്റാൻ പോവാ? നടക്കും ഇനി നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാം. വിശ്വാസം. സോ ഗൈസ് നമ്മൾ 7 തവണ ചുറ്റാൻ പോകും കേട്ടോ. എങ്ങോട്ടാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും അപ്പോൾ പാറുവിൻ്റെ സജഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ചുറ്റാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റോറം. സോ എൻ്റെ വിഷ് പ്ലീസ് എൻ്റെ വിഷ് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒരു 1 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് അടിക്കണേന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് വിഷ് ചെയ്യുമല്ലോ, നടക്കട്ടെ. 7 times നമ്മൾ നടക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അങ്ങോട്ട് നോക്കും മഞ്ഞുപാട് കണ്ടോ, മഞ്ഞൊന്നും നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചുറ്റിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലെ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റോറം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഗായ്സ് രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ 7 വട്ടം ചുറ്റി വെക്കുക, നടക്കുക നമുക്ക്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഗായ്സ്. സോ ഗായ്സ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നടക്ക് മറക്കാതെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പവറാക്കി തരാം 1 മില്യൺ 2 മാസം കൊണ്ട്. ഒരേ പുള്ളി പവറേഷ്. ഗായ്സ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മണ്ടയിലുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്താ ഭംഗിയില്ലേ, ഫുള്ള് സ്നോ മൂടി കിടക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പവറേഷ്. ഗായ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങാട്ടതിന് വന്ന് ഒരു വമ്പി പിടിച്ച് ഇതൊക്കെ വൈക്കിങ്സൊക്കെ പണിതുകൊണ്ട് അവന്മാർ നല്ല ഐറ്റം വെയിറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ. സോ ഗായ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ നടന്നു നോക്കാം. ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട്, മൗണ്ടൻ വ്യൂ. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. സോ പറു എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നൈസ്, ലഫ്ലി. ഇതേ കണ്ട നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ. ഇതാണ് മ്യൂസിയം. മ്യൂസിയമായി അത് ശരിക്കും അത് ടെമ്പിളായിരുന്നു. അവർക്ക് പേഗൻ ടെമ്പിളായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വൈക്കിങ്സ് വൽഹാലയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വൈക്കിങ്സ് സീരീസ് മൂവി കണ്ടില്ലേ, അതിനകത്തുള്ള പോലെ പേഗൻസ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലല്ല, അവർ വേറൊരു ഇതിലായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, അവിടെ വേറെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ വേറെ രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അടിപൊളി വ്യൂ ഗായ്സ്. കണ്ട മച്ചാമാരെ കണ്ടോ. നല്ല സ്നോയിങ് കണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ആകുമ്പോൾ ഒരേ പൊളിയാണ്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്നാലും പിന്നെ എനിക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ പോകും. സോ ഞാനങ്ങനെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വ്ളോഗറല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇരുന്നുകാണ്ട് എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്തിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തായാലും ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഗായ്സ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക, വിഷ്വൽ കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. നമുക്കധികം ടൈമില്ല, അതാണ് നമുക്കധികം സമയമില്ല.
30 minutes ഒക്കെ അവർ തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്ളോഗ് എടുക്കണം, സ്ഥലം കാണണം, പിക്ചർ എടുക്കണം. സോ ഹോൾ തിങ്സ് നമുക്ക് റിസ്ക് ആണ്. ഇതാട്ടോ വ്യൂ കണ്ടോളൂ. ദ മ്യൂസിയം അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിങ്ങളിന്ന് വായിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ ബസ് എന്ന് കേട്ട് ബാത്തായിരുന്നു ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ബാത്ത് ഹൗസ്. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് അവർ കുളിക്കാറുണ്ടായത്. അതങ്ങനെ വെള്ളം നിറയ്ക്കും. ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് കുളിച്ചത്. ഇതാണ് ബാത്ത് ഹൗസ്. Согласно сделанной на ней надписи на греческом «Мы работали безвозмездно», можно предположить, что мозаика была подарена. ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ. ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ. Highly valued baths as places for cleansing and healing the body, as well as holding meetings, political discussions, and performing rituals. Built in the 3rd century, this royal bath consists of 5 rooms in consecutive order. The structure of the bath is the duplication of hypocaust system common to ancient Rome, curated with water supply, heating, and drainage. The first room is the antechamber dressing room, a poditerium, followed by the cold water room, frigidarium, the warm water room, tepidarium, the hot water swimming room, caldarium, and eventually the steam room, sudatorium. The fire heated the water in the boilers above the furnace, and through the brick pillars, the emitted heat and smoke flowed under the basin with hot water, then in reduced heat under the basin with warm water, eventually in its lowest heat, reaching under the floor of the basin with cold water. Both the brick pillars backing the floor and 2 layers of large slabs of fire brick tiles placed on the pillars sustained the heat for quite a long time, evenly heating the bathing rooms. The smoke also heated the walls before escaping through the roof. It's of special importance to draw attention to the one-of-a-kind mosaic, the only fully preserved example of this type of artwork in the territory of Armenia, featuring natural stones of 15 different colors. The central part of the mosaic depicts sea deities Oceanus and Tethys and other mythological figures. The Greek inscription നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. 15 സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സമയമില്ല, എന്തായാലും പോവുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായാലും തരാം. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ കഴിഞ്ഞാകുമ്പോൾ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. സോ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്താണ്. നമുക്ക് അവിടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡഡ്. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇതിൽ പോവാം. സോ അതാണ് ബാത്ത് ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഞാൻ മലയാളത്തിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് സമയമല്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, സ്കൂട്ടാവുന്നു. സോ എനിവേ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാം. സോ അത് കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. സോ ഗൈസ്, എൻജോയ് ദ വ്യൂ. പാറു, ഹൗ ഈസ്? അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ഇതാട്ടോ നമുക്ക് മ്യൂസിയം കാണുന്നത്. ഗൈസ്, ഇതാണ് അർമേനിയയിലെ ഗാർണി ടെമ്പിൾ. ഇതൊരു പേഗൻ ഗോഡ്സിനൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നൊരു കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പേഗൻ ഗോഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നേ. ഇതൊരു ടെമ്പിളാണ്, പേഗൻ ടെമ്പിളാണ്, ഗാർണി ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 2000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. AD 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. അർമേനിയയിലെ രാജാവായിരുന്ന തിരിഡേസ് ഒന്നാമനാണ് ഇത് സൂര്യദേവനായ മിത്രയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ഗ്രീക്കോ റോമൻ ശൈലിയിലുള്ള ഈ പേഗൻ ടെമ്പിൾ അർമേനിയയുടെ ക്രിസ്തുമതത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. 1679 ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പുനർനിർമ്മിച്ച് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗാർണി ടെമ്പിളിന് ചുറ്റും 7 തവണ വലം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഫലമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു മിത്താണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അർമേനിയയിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് കാണേണ്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗാർണി ടെമ്പിൾ എല്ലാം സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട്. അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്നില്ല നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തില്ല. ഏതൊരു പേര് പറഞ്ഞു, സഗാസൂർ പോകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ ഏതൊരു ലൊക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷം
നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും സഗാസൂർ പോവുക. കറക്റ്റ് അറിയില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് ഓൺ ദ വേ വഴി നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഗായ്സ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ.